Hello guys, today we will learn the topic of accounting treatment of goodwill in case of admission of new partner. First of all, you must know the computation of new ratio and sacrificing ratio because without these ratios you cannot treat goodwill, and for ratios you must need to go through my previous video. So let's continue with today's topic. When we admit any new partner, when we admit any new partner to our running business, we demand two things. First is the capital to contribute, and another one is the share of goodwill for joining the reputation of the new firm. Clear? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਹੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਰ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਹ ਕੇਸਿਸ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਆ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਰੋਟ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਰਿਟੇਨਡ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਰੋਟ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਰਿਟੇਨਡ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ, A and B sharing profits in the ratio of 3:2. They have an old goodwill in their books at rupees 20,000. They decide to admit C as new partner who agrees to pay 20,000 as capital and 15,000 as his share of goodwill. ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਨ ਦੇਅਰ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫॉर ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਡ ਬਾਈ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਐਂਡ ਸੇਮ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਇਨ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ, ਨਾਓ ਸੀ what will be the journal entry to write off the existing goodwill. We will debit the existing partner's capital account, that is A's capital account, B's capital account. Existing partner's capital account will be debited to goodwill account, and we will record the goodwill on credit side, that is already appear in the books with rupees 20,000, and same will be written off in their old profit sharing ratio, that is 3:2, and it will be 12,000 in A's account and 8,000 in B's account. Clear? And now we have to pass the journal entry for the capital contributed by C and premium contributed by him. Journal entry for contribution will be cash account or bank account, whatever you think is good. ठीक है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू C's capital account and to premium for goodwill
account. She has contributed rupees 20,000 as his capital and 15,000 as his share of premium, and total of both will be debited to cash account. Now we have to distribute the amount of premium between the existing partners in their sacrificing ratio. For saving time, I have calculated sacrifice as by applying a formula old ratio minus new ratio. 3 upon 5 minus 5 upon 10. ठीक है, न्यू रेशियो गिवन 532. Old ratio 3 upon 5, new share 5 upon 10. So 3 upon 5 minus 5 upon 10 is equal to 6 minus 5 upon 10, that is 1 upon 10 for A and 1 upon 10 for B. So sacrificing ratio between A and B is 1:1. So A and B both will share premium contributed by C in equal proportions, that is 1:1. So journal entry will be premium for goodwill account debit to A's capital account and to B's capital account. Premium account will be debited with rupees 15,000 and shared equally between A and B in their sacrificing ratio, that is 1:1. Clear? 1 upon 2 for A and 1 upon 2 for B. Now move to case 2. As per case 2, goodwill brought in kind. When goodwill contributed by new partner, is not in cash but in other form. Mahesh and Lal share profits in ratio of 7:3. They admit Neera, who is handicapped but highly educated, and agree to a new ratio 5:2:3 respectively among themselves. Neera brings rupees 50,000 as cash for her capital and also brings a machine valued rupees 15,000 as her contribution towards goodwill. Clear? Neera has not contributed cash for goodwill, but she has contributed a machine valued rupees 15,000 as her share of goodwill. So what will be the journal entries? See, first we will pass the journal entry as cash account debit. First asset is cash account. Second asset contributed by Neera is machine account. Same will be debited to new partner Neera's capital account, credited to premium for goodwill account, credited. We will record rupees 50,000 contributed as cash in cash account. Machinery contributed by her also debited to machine account. 50,000 will be posted to Neera's capital account and 15,000 will credited to premium for goodwill account. And now again same treatment. We will distributed premium for goodwill between existing partners, that is Mahesh and Lal, in their sacrificing ratio. For that purpose we have two ratios, old ratio and new ratio. We will calculate sacrificing ratio by applying formula old ratio minus new ratio, and we will get the sacrifice ratio. I have already calculated sacrificing ratio of Mahesh and Lal. The sacrifice will be old ratio 7 upon 10 minus new ratio 5 upon 10. Sacrifice made by Mahesh, that is 2 upon 10, and for Lal
it is 1/10. Sacrificing ratio between these two partners is 2:1. So we will distribute premium contributed by Neera in this ratio: M's capital count, Mahesh capital count, to Lal's capital count, 2/10, 2/3 share for Mahesh, 1/3 sacrificing share for Lal। ठीक है, 2/3 ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 10,000, 1/3 ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ 5,000। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਕੇਸ 3। ਐਜ਼ ਪਰ ਕੇਸ 3, when goodwill brought in by new partner and same fully withdrawn by old partner, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੇਸ 3, Amrish and Bimal share profit in ratio of 2:1. They had no goodwill account in their balance sheet. It means they have not already appeared goodwill in balance sheet. They admitted their friend Jairam with 1/3 share. He brings rupees 18,000 for premium, and in addition to this, he contributed 50,000 as his capital। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ 'ਚ ਸੇਮ ਚੱਲਣੀਆਂ: ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਜੈਰਾਮਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, 18,000 ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 68,000। ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਿਹੜਾ 18,000 ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਸਰੈਂਡਰ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫ ਫਰੋਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਸਰਟਨ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ, ਗਿਵਨ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਇਹੀ ਸੇਮ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਆਊਗੀ 2:1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2/3 ਐਂਡ 1/3 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 12,000 ਐਂਡ 6,000 ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, the old partner decide to withdraw half of the amount of goodwill। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕੇਸ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਫੁੱਲੀ ਵਿਡਰੋਨ, ਫੋਰਥ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਲੀ ਵਿਡਰੋਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਲੀ ਵਿਡਰੋਨ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੁੱਲੀ ਵਿਡਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਕੇ ਏਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਬੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਸੀ। 12,000 ਇਹਨੇ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਿਆ, 6,000 ਇਹਨੇ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੋਟਲ 18,000 ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿਡਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲੀ ਵਿਡਰੋਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਫ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਿਡਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਕੇਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੇਸ 3 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਇਹੀ ਜੇ ਕੇਸ 4 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਪਾਰਟਲੀ ਵਿਡਰੋਨ। ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਿਡਰੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਫਸਟ ਐਂਟਰੀ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਟਰੀ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ, ਥਰਡ ਐਂਟਰੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਕੇ ਪਊਗੀ ਏਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਬੇਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਟੂ ਦੇਅਰ ਅਕਾਊਂਟ। 12,000 ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 6,000। ਇਹ 'ਚ 6,000 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ 3,000 ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ 9,000। ਥਰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਕੇਸ 5। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੇਸ 5, when only part of a goodwill is brought in cash। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ,
मतलब कि ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ 10,000 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 6,000 7,000 8,000 ਕੈਸ਼ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੀ ਦੇਖੋ, when new partner bring only part of share in cash, A and B are equal partners, मतलब कि 1:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ C ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ 3:2:5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। The goodwill of the firm is valued at rupees 40,000. C is contributing rupees 1,60,000 as capital but not able to pay the whole of her share of goodwill in cash. She pays only 12,000 on account of goodwill. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਗਿਵਨ ਆ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ, ਪੂਰੀ ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੇਸ 5 ਆ, ਇਹ 'ਚ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਟੋਟਲ ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? 40,000 ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਥਰਡ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ? 3:5, ਮਤਲਬ ਕਿ 5/10। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। 5/10 ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 20,000। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 12,000 ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ 8,000 ਆ ਇਹ ਉਹਨੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ 8,000 ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੀਜ਼ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਜ਼ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਫਰਦਰ ਕਿਸੇ ਡੇਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਸੀ first entry will be cash account to C's capital account to premium for goodwill account, clear। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ 160 ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ 12,000 ਪੇ ਕੀਤਾ ਆਊਟ ਆਫ 20,000। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 12,000 ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਕੈਸ਼ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 1,72,000। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ 8,000 ਦਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 8,000 ਦਾ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ 20,000 ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਏਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਬੀਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨ ਦੇਅਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ, ਕਲੀਅਰ। ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਏਜ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ 2/10, ਬੀਜ਼ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ 3/10, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ 2:3। ਇਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈਗੀ 20,000। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ 2/5 ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ A ਦਾ, ਉਹ ਬਣ ਜੂਗਾ 8,000। 3/5 ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ B ਦਾ, ਉਹ ਬਣ ਜੂਗਾ 12,000। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। Now move to next case. When the new partner does not bring cash for his share of goodwill, ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀ ਐਂਡ ਈ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਇਕੁਅਲੀ 1:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ
ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਦਿਨਕਰ ਤੇ ਏਕਨਾਥ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ 1:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ 4:3:3। ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਬ੍ਰਿੰਗ 2 ਲੱਖ ਐਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਬਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਸ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਪੇ ਕੈਸ਼ ਫॉर ਗੁੱਡਵਿਲ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਿੱਤੀ 80,000 ਦੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 80,000 ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 3/10। 3/10 ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਗਿਆ 24,000। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਿਨਕਰ's ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਨਰ 1/2 1/2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਵੀ ਗੋਟ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ 1/10 ਐਂਡ 2/10। ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਬਿਟਵੀਨ ਥੀਸ ਟੂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਜ਼ 1:2। ਇਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੁੱਡਵਿਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆ ਉਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਈ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਉਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ 2 ਲੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫॉर ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਹ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਦਿਨਕਰ कैपिटल अकाउंट टू एकनाथ कैपिटल अकाउंट। We have calculated share of goodwill 24,000 and sacrificing ratio is 1:2, 1/3 and 2/3. So it will be 8,000 for Dinkar, 16,000 for Eknath. Is it clear? Now move to last case, hidden goodwill. ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਹਿਡਨ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਊਗਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਹਿਡਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਿਓ, ਗਗਨ ਐਂਡ ਮਨੂ ਦੋ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਵਨ ਆ 5:3 ਦੀ। Their capital after adjustments 80,000 and 1 lakh, ਦੋਨਾਂ ਦੀ capital given ਆ। They admitted Raman on that date for 1/4 share, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਨ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ for 1/4 share. Raman brings rupees 1 lakh as capital. Calculate value of goodwill and record necessary entries. ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਕੌਣ ਆ, ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ ਰਮਨ, ਟੂ ਰਮਨਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਆ, 1 ਲੱਖ ਦੀ। ਸੋ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਰਮਨਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਉਹਨੇ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ, capital contributed by
new partner, that is 1 lakh share in profit। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ 1/4। ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਰਮ। ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 4/1। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਰਮ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਰਮ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਲੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਕੀ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ 80,000, ਦੂਜੇ ਦੀ 1 ਲੱਖ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਵੀ 1 ਲੱਖ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਵਿਲ ਵੀ 80,000 ਪਲੱਸ 1 ਲੱਖ plus 1 lakh, it will be 2,80,000 minus 4 lakh, so value of goodwill will be 1,20,000। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ। ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 1/4। So we will calculate his share of goodwill, 1,20,000 multiply by 1/4, it will be 30,000। 30,000 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਮਨਸ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਰਟਨਰਸ ਸੀ ਗਗਨ ਐਂਡ ਮਨੂ, ਟੂ ਗਗਨਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਮਨੂਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ account। Raman's current account will be debited with rupees 30,000 ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਇਆ, and 5/8 share for Gagan, 3/8 share for Manu। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। 30,000 multiplied by 5/8, it will be 18,750। so we will credit the same to Gagan's capital account and 11,250 for Manu's capital account। Clear? That's it. Thank you.